पे खजाने नहीं आते, जो लम्हे हाथ से फिसल जाए दोबारा नहीं आते। आओ डूब जाए हम सब मस्ती में, आओ डूब जाए हम सब मस्ती में, क्योंकि रोज ऐसे दिन सुहाने नहीं आते, क्योंकि रोज ऐसे दिन सुहाने नहीं आते। A very good and warm evening to one and all present over here. I am Madhvi with my co-host Sadhna. We are here to extend you a warm and cordial welcome to our honorable chief guests, respected directors, our principal, vice principal, dignified teachers, all the treasured invitees, all my dear students and their parents. On behalf of HHPS family on this grand celebration of Harshotsav 2023. We are waiting for this precious day from last few months. Most of the parents were waiting eagerly to see their child to perform on this beautiful occasion. Our school has always aimed to develop and groom the ability, creativity and hidden talent of our young minds, and as a teacher it is always an honor to be able to teach young minds. Brilliant faces that we all witness today. They exhibit their talent with enthusiasm and confidence. As you know, this is a highly important occasion for us because this is the moment when children celebrate their talent. So today is the day of joy, it is the day of celebration, it is the day to cheer happiness, to clap with enthusiasm and enjoy with great freedom. Now it's time for our traditional and auspicious lamp lighting ceremony. अतिथींच्या आगमनाने उजळलेले भुवन, दीपाच्या तेजातून येतील मांगल्याचे क्षण, बुद्धीच्या स्वरूपासही भावे भावपूर्ण नमन, संस्कृतीचा सन्मान करूया, दीप प्रज्वलन, दीप प्रज्वलन. So I would like to call our honorable chief guest advocate Nitin Thakre sir, respected directors of HHPS. Please give them a big round of applause. चले अंधकार से प्रकाश की ओर, धरती से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, एक प्रयास अज्ञान का ज्ञान की ओर और एक प्रयास अज्ञान का ज्ञान की ओर. Lamp lighting is supposed to bring the lots of positivity in the entire atmosphere by praying Ma Saraswati to bestow us with knowledge. I extend my warmest greeting and heartfelt welcome to our chief guest, Advocate Nitin Thakre sir. Our guest, Mr. Anil Bhau Matale, Mr. Deepak Bhau Datir, Mrs. Suvarnatai Matale, Mrs. Surekhatai Matale, Mrs. Devyani Bhadane. तसेच our directors, Mr. Rajaram Matale sir, Mr. Shantaram Matale sir, Mr. Ravindra Matale sir, Mr. Bhausaheb Matale sir and Mr. Ganesh Matale sir. It's my immense pleasure to welcome our today's guest. Now I would like to call our respected principal, Mr. Rahul Matale sir, to briefly introduce our chief guest. Hello everyone, a very enthusiastic good evening to all ladies and gentlemen. It is my great pleasure to welcome you all to our great event Harshotsav 2023. First and foremost, I would like to extend a warm welcome to our chief guest, Advocate Nitin Baburao Thakre sir, who graciously accepts our invitation
invitation to be with us this evening. आपल्या सोबत आज ॲडव्होकेट नितीन बाबूराव ठाकरे सर आपले प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित आहे आणि हे खरंच मी आपलं व आपल्या मुलांचं भाग्य समजतो. सरांबद्दल थोडक्यात सांगायचे झाले तर सरांचा जन्म नाशिक येथे 27 नोव्हेंबर 1962 रोजी झाला. सरांनी त्यांची BSc व वकिलीची पदवी पुणे विद्यापीठातून पूर्ण केली. सर स्वतः अनेक राजकीय व सामाजिक जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत. त्यापैकी मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेमध्ये सरचिटणीस, नाशिक जिल्हा बार असोसिएशन येथे अध्यक्ष, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे अध्यक्ष, साहित्य परिषद पुणे येथे नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ पुणे येथे सल्लागार, नाशिक शहर नगर विकास रचना अन्याय निवारण समिती येथे सेक्रेटरी या सर्व जबाबदाऱ्यांवर सर आपली सेवा बजावत आहेत. तसेच महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघ येथे संचालक, नाशिक जिल्हा वकील संघ येथे सेक्रेटरी, 78वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन येथे कोषाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट आणि गाईड नाशिक येथे अध्यक्ष अशा अनेक पदांवर सरांनी आपली जबाबदारी पार पाडली आहे. ही सर्व सामाजिक व शैक्षणिक जबाबदारी पार पाडताना सरांना अनेक पुरस्कारांनी गौरवान्वित करण्यात आले आहे. यामधील काही म्हणजे सकाळ समूहातर्फे सन ऑफ सॉइल पुरस्कार, नाशिक न्यूज तर्फे नाशिक रत्न पुरस्कार, माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या हस्ते भव्य नागरी सत्कार, गिरणा गौरव प्रतिष्ठान तर्फे गिरणा गौरव पुरस्कार, 9 न्यूज महाराष्ट्र तर्फे गोदा सन्मान पुरस्कार, आंतरराष्ट्रीय थेम्स विद्यापीठ पॅरिस यांच्याकडून मानद डॉक्टरेट, अर्पण रक्तपेढी तर्फे जीवन गौरव पुरस्कार, शिवपुत्र छत्रपती संभाजीराजे बहुउद्देशीय संस्था यांच्यातर्फे राज्यस्तरीय शिवपुत्र महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार. सरांच्या खांद्यावर असलेल्या जबाबदाऱ्यांपैकी एक महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे मराठा विद्याप्रसारक समाज नाशिक या महाकाय संस्थेचे सेक्रेटरी पद. इथे उपस्थित असलेल्यापैकी क्वचितच कोणीतरी असेल ज्यांना मविप्र ही संस्था माहीत नसेल. मविप्रची स्थापना 1914 साली झाली. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हे ब्रीद वाक्य घेऊन ही संस्था जवळजवळ 110 वर्षापासून शिक्षण क्षेत्रात अग्रेसर आहे. आज या संस्थेच्या 174 पूर्व प्राथमिक शाळा, 166 माध्यमिक शाळा, 63 उच्च माध्यमिक शाळा, 42 विविध पदविका अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये, 5 आश्रम शाळा, 22 विद्यार्थी वसतिगृहे आहेत. संस्थेमध्ये सुमारे 2,20,000 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत व 10,000 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी काम करत आहेत. अशा या शिक्षण क्षेत्रातील वटवृक्षाची सेवा सर उपसभापती, सभापती व सध्या सरचिटणीस अशा विविध पदांवर राहून करत आहेत. विशेष म्हणजे सरांचे वडील ॲडव्होकेट बाबूराव ठाकरे यांनी सुद्धा सरचिटणीस व अध्यक्ष या पदांवर काम करून मविप्रची सेवा केली. त्यांच्या काळामध्ये सुद्धा संस्थेने अतुलनीय प्रगती केली. ही मानाची बाब त्यांच्या परिवाराकडे आहेच. अगदीच काही दिवसांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांवर जगातील पहिली ग्रंथ रांगोळी नाशिकमध्ये तयार करण्यात आली. ही न्यूज आपण सर्वांनीच बघितली. बऱ्याच जणांनी काही ठिकाणी स्वतः जाऊन प्रत्यक्ष ही रांगोळी बघितली. सुमारे 17,000 स्क्वेअर फुटावर कुळवाडी भूषण शिवराय या पुस्तकाच्या 75,000 प्रती वापरून ही रांगोळी तयार करण्यात आली होती. नंतर या पुस्तकाचे मोफत वाटप विद्यार्थ्यांमध्ये करण्यात आले. म्हणजे विद्यार्थ्यांना शिवरायांचे चरित्र अभ्यासता यावे यातून हे धोरण सुद्धा साकारण्यात आलं. ही कल्पना सुद्धा सरांच्याच सामाजिक धोरणातून साकारण्यात आली होती. सरांनी आपल्या बिझी शेड्यूल मधून आपल्याला वेळ दिला व छोट्याशा कार्यक्रमाला हजेरी लावली. याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. थँक्यू सो मच सर. थँक्स ऑल ऑफ यू. थँक्यू सो मच राहुल सर. Now I would like to invite our chief guest Mr. Nitin Thakre sir to say some valuable words for us. Happy Hands Preschool शाळेच्या वतीनं हर्षोत्सव या कार्यक्रमासाठी आपण जमलेले सर्व मान्यवर, स्टेजवरील सर्व मान्यवर, समोर उपस्थित असलेले सर्व पालक, शिक्षक, बंधू भगिनी आणि मित्रांनो, त्याचप्रमाणे ज्यांचा परफॉर्मन्स आपण बघण्यासाठी उत्सुक आहात ते सर्व विद्यार्थी आणि विद्यार्थी मित्रांनो,
एक सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून मटाले परिवारातील 5 सदस्यांनी बांधकाम व्यवसाय करत असताना या शिक्षण संस्थेची निर्मिती केली आणि त्याच्या माध्यमातून प्ले ग्रुप, ज्युनियर केजी, सिनियर केजी असा विस्तार हळूहळू या ठिकाणी झालेला आहे आणि त्या माध्यमातून या परिसरातील विद्यार्थ्यांची जी काही गरज आहे ती गरज भागवण्यासाठी या शाळेची निर्मिती झालेली आहे आणि मला वाटतं हे अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे की या परिसरातील सर्व लोकांना कुठेही दूर न जाता अगदी घराजवळ अशा प्रकारच्या शाळेची निर्मिती ही या परिवारातील सदस्यांनी केलेली आहे. त्यांना साथ देणारे त्यांचे सर्व घटक, परिवारातील सर्व सदस्य आणि सर्व पालकांचं मी या ठिकाणी मनापासून अभिनंदन करतो. शिक्षण क्षेत्रामध्ये खूप नवनवीन बदल आता येऊ घातलेले आहेत. त्याच्यामुळं आता जगामध्ये जे काही नवनवीन अद्ययावत शिक्षण आहे ते शिक्षण आपल्या मुलांना देण्याकरता सर्व शिक्षण संस्था या प्रयत्नशील असतात. परंतु विशेष बाब म्हणजे जे प्ले ग्रुप असेल, नर्सरी असेल, पहिली दुसरी तिसरीचे विद्यार्थी असतील, हा जो काही वयोगट आहे हा मला वाटतं सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्याप्रमाणे आणि मानसोपचार तज्ज्ञांच्या म्हणण्याप्रमाणे मुलाची जी काही बौद्धिक वाढ आहे ती बौद्धिक वाढ ही त्याच्या वयाच्या 10 वर्षापर्यंतच सगळ्यात जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये होते. म्हणजे तो विद्यार्थी जेव्हा 5वीला असतो साधारणतः तर 5वीपर्यंत त्याची बुद्धीची वाढ ही खऱ्या अर्थाने होत असते आणि म्हणून या वयोगटाच्या मुलांवरती संस्कार करण्याचं जे महत्त्वाचं काम आहे ते सर्व शिक्षकांवरती आहे, पालकांवरती आहे, समाजातल्या सर्व घटकांवरती आहे. म्हणून या काळातल्या विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त ज्ञान कसं मिळेल, त्याचा सर्वांगीण विकास कसा होईल याकरता आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. केवळ पुस्तकी ज्ञान गरजेचं नाही, पुस्तकी ज्ञान तर पाहिजेच, पण त्याला जोड खेळाची पाहिजे, त्याला जोड वक्तृत्व स्पर्धेची पाहिजे, चित्रकला, हस्तकला, संगीत या सगळ्या क्षेत्रामध्ये मुलांनी भाग घेणं गरजेचं आहे. आणि आपण गॅदरिंगच्या माध्यमातून जे मुलांचे परफॉर्मन्स करतो हे केवळ एक गंमत नाही तर त्याचा तो एक विकासाचा एक भाग आहे, व्यक्तिमत्वाचा विकास. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांमध्ये भाग घेतल्यामुळे खऱ्या अर्थाने विद्यार्थी घडत असतात. त्याच्यात समाजामध्ये कसं वावरावं, सामुदायिक नृत्य करत असेल किंवा एखादं नाटक करत असेल ते करत असताना एकमेकांची कॉर्डिनेशन कसं करायचं याचं ज्ञान त्या निमित्तानं होत असतं. त्याचबरोबर आपण जसा विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करावा याचा आग्रह करतो त्याच पद्धतीने आपला मुलगा किंवा मुलगी ही रोज मैदानी खेळ खेळते का, कमीत कमी तास 1.5 तास तरी ती तिचा शारीरिक व्यायाम होतो का याकडे सुद्धा सर्व पालकांनी लक्ष देणं गरजेचं आहे. घरामध्ये सुद्धा एक चांगलं वातावरण या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून गरजेचं आहे. बऱ्याच वेळा पालकांना असं वाटतं की आपण एकदा विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये टाकलं की सगळी जबाबदारी शाळेची आहे, ते मुलांना सगळं विद्यार्थ्यांना त्या शिक्षकांनीच घडवलं पाहिजे, आमची काही जबाबदारी नाही, आम्ही फक्त वेळेवर फी भरू, अशी काही पालकांची चुकीची गैरसमजूत असते. खऱ्या अर्थाने तो मुलगा एक 4-5 तासच त्या शाळेमध्ये असतो, उरलेले 20-22 तास हा पालकांत समावेश असतो. त्यामुळे पालकांनी सुद्धा तितकी जबाबदारी आहे की त्या मुलाला चांगले संस्कार द्यावे. घरामध्ये कौटुंबिक वातावरण जर चांगलं नसेल, नवरा बायकोचे भांडणं होत असतील किंवा इतर काही गोष्टी असतील तर त्याचा खूप परिणाम या विद्यार्थ्याच्या व्यक्तिमत्वावर होत असतात. त्यामुळं आपल्या मुलांसमोर अशा प्रकारचे वाईट प्रसंग, चुकीचे प्रसंग कसे येणार नाहीत, त्या विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त आनंदी आपल्याला कसं ठेवता येईल आणि त्याचा सर्वांगीण विकास कसा करता येईल हा सुद्धा प्रयत्न पालकांचा सुद्धा असणं गरजेचं आहे. आता अलीकडे जे काही विभक्त कुटुंब पद्धती झाली, पूर्वीच्या काळामध्ये एकत्र कुटुंबामध्ये आजी, आजोबा, आत्या, काका, मामा हे सगळेजण त्या मुलाला काही ना काही शिकवायचे. येणारा सणवार असेल, इतर काही घटना असतील याची माहिती, आपल्या सांस्कृतिक ठेवा त्याची माहिती, वेगवेगळे उत्सव ही सगळी माहिती त्यांना दिली जायची. परंतु आता हम जो हमारे तो असा जमाना आलाय, नवरा बायको आणि एक मुलगा किंवा 2 मुलं, याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा नवरा आणि बायको दोघेही नोकरीसाठी बाहेर जातात, निमित्तानं बाहेर जातात. मग त्या मुलांवरती संस्कार करायचे कोणी हा पण एक मोठा प्रश्न तयार झालेला आहे. आणि म्हणून या सगळ्यांवर जर उत्तर काढत असेल तर आपल्याला विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त वेळ देणं गरजेचं आहे. केवळ मोठ्या शाळेमध्ये टाकलं आणि जास्त फी दिली म्हणजे तो मुलगा खूप चांगला होईल, त्याच्यावर चांगले संस्कार होतील असं नाही. तर तुमची सुद्धा जबाबदारी तुम्हाला झटकता येणार नाही. आपल्या पालकांना सुद्धा मुलांना जास्तीत जास्त वेळ द्यावा लागेल आणि वेळ कसा काढायचा हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. प्रत्येक जणांनी ठरवलं तर तो वेळ आपण काढू शकतो. आपली आवडती सिरियल जशी संध्याकाळी टी व्हीवर लागते तेव्हा महिला बरोबर वेळ काढतात, कसं करायचं
मग ते स्वयंपाकाचं सामान सुद्धा तर टी व्ही पुढे घेऊन येतात आणि मग तिथं भाजी चिरायचं कांदा चिरायचं काम चालू असतं. तसाच वेळ काढायचा, म्हणजे आपल्या आवडीकरता आपण बरोबर वेळ काढू शकतो. तर आपल्या मुलांवरती संस्कार करायचे आहे, आपल्या मुलांना वेळ द्यायचा आहे. हे एकदा आपण ठरवलं की वेळ हा आपोआप त्या ठिकाणी निघत असतो. मोबाईलचा वापर आपण खूप मोठ्या प्रमाणाने करतोय. आपलं बघून आपले मुलं सुद्धा मोबाईलमध्ये ॲडिक्ट झालेले आहेत आणि रडारडी करतात, मारामारी, कधी कधी आईवडिलांना सुद्धा मारतात जर मोबाईल हातात दिला नाही तर. ही जी परिस्थिती, गंभीर परिस्थिती, याचं कारण आपण त्या मुलांना, आपल्याला वेळ हवा असला, आपल्याला टी व्ही बघायचा असलं की आपणच त्या मुलांच्या हातात मोबाईल देऊन टाकतो. बघत बस बाबा, तुम्हाला माझी सिरियल बघू. तर हे सगळ्या गोष्टी चुकीच्या होत आहेत आणि याचे परिणाम आता सर्व शास्त्रज्ञांनी पण, मानसोपचार तज्ज्ञांनी पण सांगितले आहे की या मुलांना या मोबाईलच्या व्यसनापासून दूर करावं लागेल, नाहीतर अतिशय गंभीर परिणाम या मुलांवरती होतात. त्यामुळं मुलांना जर तुम्ही वेळ दिला, मुलांना जर तुम्ही ग्राउंडवर पाठवलं, त्यांना खेळाची आवड निर्माण केली, तर ते मुलं काही वेळ का होईना या मोबाईलपासून दूर राहतील आणि खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांचा व्यक्तिमत्वाचा विकास होईल. मध्यंतरी कोविडच्या काळामध्ये आपणच मुलांना मोबाईल वापरणं शिकवले, शिक्षकांनी शिकवलं, परंतु याचा दुसरा परिणाम असा झाला की मुलांना त्या मोबाईलची खूप आवड निर्माण झालेली आहे. आता आपल्याला दुसरं काम करायचं की आता त्या मोबाईलपासून त्याला हळूहळू दूर न्यायचं आहे. त्याच्यामुळं मैदानी खेळ असेल, नाटक असेल, संगीत असेल, हस्तकला असेल, चित्रकला असेल, या सगळ्या गोष्टींची आवड तुम्ही जर विद्यार्थ्यांना लावली तर ते विद्यार्थीसुद्धा अतिशय आवडीने या सर्व ॲक्टिव्हिटीजमध्ये भाग घेतील. या शाळेच्या माध्यमातून या बऱ्यापैकी कल्चरल ॲक्टिव्हिटी, ज्याला सांस्कृतिक कार्यक्रम होतो, ते घेण्याचा प्रयत्न इथे केला जातो. पालकांनी सुद्धा याला इथे साथ द्यायची आहे. आजच्या या सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण सर्वांनी विद्यार्थ्यांची खूप चांगली तयारी करून घेतलेली आहे. त्यामुळं सर्व शाळेतले सर्व शिक्षक असेल, पालक असेल, या सगळ्यांचं आणि विद्यार्थ्यांचं मी मनापासून कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. केवळ आजच्या कल्चरल डेच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं, हर्षोत्सवाच्या निमित्तानं आपण जो परफॉर्मन्स देणार आहात, अशाच प्रकारची कामं याही पुढच्या काळामध्ये आपण करत राहा, वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमध्ये भाग घेत राहा आणि आपल्या व्यक्तिमत्वाचा विकास नक्की साधा. या शाळेच्या माध्यमातून होणाऱ्या प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीला मनापासून शुभेच्छा देतो. या 5 जणांनी मिळून जो काही हा उपक्रम सुरू केला आहे, शाळा सुरू करण्याचा, त्या उपक्रमाला सुद्धा मी मनापासून शुभेच्छा देतो. सर्व शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी यांना पुन्हा शुभेच्छा देतो. उद्या 25 तारखेला आपल्याला परवा क्रिसमस आहे आणि त्याच्यानंतर 1 तारीख जवळ आलेली. आपण 2024मध्ये प्रवेश करतोय. आपल्या सगळ्यांना नाताळाच्या आणि नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आता मी संचालकांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी, जनरल सेक्रेटरी मराठा विद्याप्रसारक समाज MVP नाशिक ॲडव्होकेट नितीन ठाकरे सरांचा सत्कार करावा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. डिरेक्टर्स यांना विनंती करते की विलासभाऊ मटाले यांचा सत्कार करावा. आता मी आपल्या स्कूलच्या व्हाईस प्रिन्सिपल स्नेहा मटाले यांना विनंती करते, त्यांनी सुरेखाताई मटाले यांचा सत्कार करावा. आता मी सौधनश्री मटाले यांना विनंती करते की त्यांनी देवयानी ताई मटाले यांचा सत्कार करावा. आता मी संचालकांना विनंती करते की त्यांनी बैरागी सरांचा सत्कार करावा. आज के हमारे हर्षोत्सव की थीम है जर्नी ऑफ सक्सेस. जीवन में कभी कभार असफलता भी आती है, तब हम हार जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं. लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि फेल्यूर इज नॉट अ फुल स्टॉप, इट इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस. सफलता की गाड़ी भले ही धीरे चलती हो, पर वो तुम्हें सबसे खुशहाल जगह ले जाती है. तो चलिए इस सफलता की जर्नी को अब हम स्टार्ट करते हैं. नमन त्या अवताराला, नमन त्या पराक्रमाला, नमन त्या मर्यादेला, नमन त्या कर्तव्याला, नमन अशा आपल्या लाडक्या प्रभू रामचंद्रांना.
आणि असे महान पराक्रमी लाडके राम जेव्हा आपल्या घरी येतात तेव्हा होणारा आनंद व्यक्त करण्यासाठी आपल्या समोर येत आहेत छोटे छोटे राम भक्त. आपल्या लाडक्या रामसेनेसाठी पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आता मी भाऊसाहेब मडाले सरांना विनंती करते की त्यांनी स्टेजवर यावे. आजच्या आपल्या हॅपी हँड्स प्ले स्कूल हर्षोत्सव 2023 या कार्यक्रमाप्रसंगी लाभलेले विशेष अतिथी सन्माननीय ॲडव्होकेट नितीन भाऊ ठाकरे सर. खरं तर कुठल्याही कार्यक्रमाचा आभार प्रदर्शन हा सर्वात शेवटचा कार्यक्रम असतो, परंतु भाऊंच्या नियोजित कार्यक्रमामध्ये सिन्नर या ठिकाणी त्यांचा कार्यक्रम आहे, त्या ठिकाणी त्यांना जायचे आहे. भाऊ, तुम्ही आमच्या या संस्थेच्या वतीने आमचं इन्व्हिटेशन स्वीकारून आम्हाला तुमचा जो बहुमूल्य वेळ व अनमोल असे मार्गदर्शन केले त्याबद्दल मी या आमच्या संस्थेच्या वतीने सर्व टीचर्सच्या वतीने
मी आपले आभार मानतो. आपल्या या भारत देशाचे उद्याचे उज्ज्वल भविष्य असणारे चिमुकले यांच्या परफॉर्मन्सला भाऊ तुम्ही जी दाद दिली त्याबद्दल, तसेच तुम्ही जे आम्हाला मार्गदर्शन सूचना हे जे काही सर्व दिलं हे आम्हाला नक्कीच आमच्या भविष्यामधील जी काही वाटचाल असेल त्या वाटचालीस आम्हाला ती निश्चितच प्रेरणादायी असं तुमचं मार्गदर्शन आहे. व पुढील काळातही आपण आम्हाला अशी साथ व सहकार्य कराल अशी मी आमच्या संस्थेच्या वतीने मी आशा व्यक्त करतो. व आपणच पुढील कार्यक्रमास जायचं आहे. तुमचा जास्त वेळ घेत नाही. आपण आलात, आपले आभार. थँक्यू. साधना, इतने छोटे बच्चों के लिए एजुकेशनल सक्सेस क्या सच में मायने रखता है? हाँ, जरूर मायने रखता है, क्योंकि जब यह नन्हा सा बच्चा अपने घर को छोड़कर एक अपरिचित वातावरण में खुद को एडजस्ट कर लेता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यही उनके लिए सबसे बड़ी सफलता है? हाँ, इसलिए स्कूल के पहले दिन जब माँ अपने बच्चे से कहती है फूटेंगे नए पंख तेरे, उम्मीद की नई किरण है घेरे, आँख का तारा है ये प्यारा, तू तो है माँ का दुलारा, नई नई किताबें देखो, कपड़े बुक और बैग है देखो, क्या गजब उत्साह है, नए जगत को तुम्हारी राह है. तब बालक घबराते हुए अपनी माँ से कहता है, अलग माहौल सा है वहाँ, कैसे जाऊँ मैं वहाँ, कोई परिचित सा भी नहीं है यहाँ, चलो ना माँ मेरे साथ तुम भी वहाँ. तब माँ कहती है, जाओ बेटे मित्र बनाओ, शिक्षक से उच्च शिक्षा पाओ, जाओ बेटे मित्र बनाओ, शिक्षक से उच्च शिक्षा पाओ, मिल बांटकर तुम खाना खाओ, दोस्तों के साथ तुम भी गुनगुनाओ, दोस्तों के साथ तुम भी गुनगुनाओ. परिवार से निकलकर स्कूल के नए अनजान वातावरण में जाना यह बच्चों का पहला अनुभव होता है और वहाँ का हर पल उनके जीवन में कुछ खट्टी मीठी यादें जोड़ देता है. शिक्षक की उम्मीद हमें नन्हे बच्चे शिक्षा की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं, जहाँ नए मित्रों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, गुनगुनाते हैं. आज इन्हीं नन्हे बच्चों को स्कूल में आकर सिर्फ 6 महीने हो चुके हैं, फिर भी उनका आत्मविश्वास उत्साह देखने लायक है. तो चलिए देखते हैं हमारे प्ले ग्रुप के नन्हे सितारों से जो गुनगुना रहे हैं चंदा चमके चमचम. खिड़कियों की धड़कने से खड़कता है खड़क से. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना. हॅलो, कोणी पालकांनी पुढे येऊन व्हिडिओ किंवा फोटोज काढू नये. प्लीज कॉपरेट करा प्लीज. चंदा चमके चमचम चीनी चवन्ना चोर, चीनी चटे चीनी चटोरी चीनी को.
पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो। आपल्या लाडक्या लिटिल स्टारसाठी आपण टाळ्या देऊन प्रोत्साहन वाढवूया त्यांचं. Wow, what a fabulous performance. Please give a big round of applause. आताच आपण बघितलं की हीच छोटी छोटी मुलं स्कूलमध्ये येऊन आता सेटल झाली आहेत. यशाच्या मार्गावर पावले टाकायला नुकतीच त्यांनी सुरुवात केली आहे. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमां यही कि कुछ कर जाए, कि कुछ कर जाए. आणि अशाच प्रकारे त्यांच्यात एक वेगळाच आत्मविश्वास निर्माण झालेला आहे. साधना, तुला डेव्हिड आणि गोलियतची गोष्ट माहीत आहे का? हो हो, ज्यामध्ये डेव्हिड हा अगदी लहानसा मुलगा आपल्या आजोळी गेलेला असतो. तेथे त्याला समजते की तेथे गोलियत नामक राक्षसाची खूप दहशत वाढलेली होती. त्यावेळी तुम्ही सर्व एकत्र येऊन त्याला का मारत नाही अशी विचारणा केली असता त्याला कळते की तो प्रचंड मोठा व शक्तिशाली राक्षस आहे. परंतु आपणही काही कमी नाही आणि दुश्मन जेवढा मोठा तेवढा आपला निशाणा अचूक बसतो असे सांगत तो छोटासा डेव्हिड आपली गलोर काढतो व त्या प्रचंड मोठ्या राक्षसासोबत युद्ध करून त्याला परास्त करतो. म्हणून मुलांना कधीही छोटं समजून इग्नोर करू नका, कारण त्यांच्याकडे या जगाकडे बघण्याची एक आगळी वेगळी विशाल व्यापक अशी दृष्टी असते. छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये ते आनंद शोधत असतात आणि हीच त्यांची खासियत दाखवण्यासाठी आपल्या समोर येत आहेत नर्सरीचे छोटे उस्ताद. ये कहते हुए कि छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे.
पाहिजे. स्त्रीचा हात असतो आणि असं म्हणतात की आपल्या जीवनातील ती सर्वात पहिली स्त्री म्हणजे आपली आई. माँ होती है ममता की नदिया. आणि हेच आई आणि मुलाचं गोड नातं आत्ताच आपण स्क्रीनवर बघितलं. आता आपण कार्यक्रमाकडे वळूया. आताच आपण एज्युकेशनल सक्सेसची जर्नी करून आलो. परंतु माधवी, तुला काय वाटतं की सक्सेसचं गुपित काय असेल? काय असेल सक्सेसचं सिक्रेट आणि आपण सक्सेस इन्स्टंट कसं मिळवू शकतो? Actually, there is no shortcut to success. It is the result of preparation, hard work and learning from failure. कोणतेही चांगले कार्य हे अडथळ्यांपासून होत नाही. यश येईपर्यंत प्रयत्न करणे व सातत्य कायम ठेवणे, तेव्हाच यश मिळणे नक्की आहे. धीर, धैर्य, चिकाटी ही यशाची गुरुकिल्ली आहे. मला खूप काही येतं म्हणून थांबू नये व दुसऱ्याला काहीच येत नाही म्हणून त्याला कमीही समजू नये. सतत कार्य करत राहणे व सतर्क राहणे हे सक्सेसचं सिक्रेट होऊ शकतं. साधना, तुला आठवते का आपल्या बालपणीतील ससा कासवाची गोष्ट? हो हो, आठवते ना. त्या गोष्टीतही हेच यशाचं गुपित दडलेलं आहे. मला खूप काही येतं असं म्हणत निश्चिंत झालेला ससा अखेर शर्यत हारून बसतो. परंतु कुठलीही चपळई, गती नसलेला कासव केवळ प्रयत्नांची पराकाष्ठा व जिद्द यांच्या जोरावर शर्यत जिंकतो व यशस्वी होतो. चला तर मग हेच यशाचं गुपित आपल्यासमोर घेऊन येत आहे आपले नर्सरीचे छोटे छोटे ससे. मी डोंगरावर जाऊन ही शर्यत रे
certainly it was a very entertaining and wonderful performance. अब इस गाने के जरिए बच्चों ने हमें यह समझाया कि मेहनत लेने की काबिलियत, उत्साह और खुद पर विश्वास हो तो जिंदगी में बड़े से बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। पर माधवी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज के बच्चे सिर्फ मार्क्स, ग्रेड्स और रैंक की रेस में दौड़ रहे हैं? हाँ, और हम पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा में सिर्फ ज्ञान ही नहीं होता, उसमें और एक बड़ी चीज़ होती है और वो है टू डेवलप योर चाइल्ड एज अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड स्टॉप कंपेयरिंग देम विद अदर्स बिकॉज every child is special, so we should not be racial. Some kids are smart with a clear heart. Some kids have a spark. Everywhere they go, they leave a mark. Some kids are cool. They study and enjoy in school. Some kids are good in sports, never worried about their reports. Some kids are amazing singers, good songs on their fingers. Some are good in technology, if wrong, ready to make apology. Every child is beautiful. We should teach them to be beautiful. सच में हर एक बच्चा अपने आप में खास होता है। हर बच्चे में कुछ न कुछ खासियत होती है। एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, हमें उसकी हर एक उस खासियत को पहचान कर उसे मोटिवेट करना चाहिए। और यही संदेश स्किट के जरिए हमें देने आ रहे हैं सीनियर केजी के तारे सितारे। मॉम, देखो मुझे आज इंग्लिश का पेपर मिला। दिखाओ तो। देखो आपने कितने मिस्टेक्स किए हैं। बैट का स्पेलिंग गलत लिखा है। बैट का स्पेलिंग क्या है? हमेशा भूल जाते हो। कितनी पढ़ाई की थी हमने, कितनी प्रैक्टिस की थी। हाँ, ऐसे चलेगा कैसे चलेगा? हाँ, आपको 20 आउट ऑफ 80 ही मार्क्स मिले हैं। 20 आउट ऑफ 20 आने चाहिए। माँ, मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले तो भी तुम मुझे डांट रही हो। नहीं बेटा, 20 आउट ऑफ 20 आने चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। कार्तिक, कहो आप क्या कर रहे हो? मम्मा, मैं यहाँ हूँ, पियानो बजा रहा हूँ। पियानो छोड़ो इसे। लेकिन मम्मा, मुझे पियानो बजाना अच्छा लगता है। आई नो म्यूजिक। प्लीज करना मुझे पियानो। नहीं बेटा, पियानो नहीं मिलेगा आपको। ये बजाकर आप थोड़ी ही पापा की तरह इंजीनियर बनोगे और इसमें तो आपका कोई फ्यूचर भी नहीं है। आगे जाकर कोई नहीं पूछने वाला आपको क्या आता है, कौन क्या नहीं। छोड़ो ये सब फिजूल की बातें और चलो मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए चलो। तो देखा आप सबने, ये कहानी सिर्फ अदीश और कार्तिक की नहीं है। ये कहानी हर घर की है। आजकल हर घर में यही होता है। हम बच्चों को कंपटीशन की रेस में दौड़ाते हैं, उन्हें भगाते। हर किसी की यही ख्वाहिश है, मेरा बच्चा टॉपर बने, रैंक में आए, फर्स्ट नंबर लाए। ये हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मैनेजर बने, इंजीनियर बने। लेकिन इन सब में हम बच्चों की दिल की बात समझ ही नहीं पाते। हर एक बच्चा यूनिक है, उसमें हिडन टैलेंट है, क्रिएटिव एनर्जी है। लेकिन इन सब को नजरअंदाज करके हम एक ही रट लगाते हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। सच में ये सब देखकर ऐसा लगता है कि कहीं खो न जाए ये तारे ज़मीं पर, कहीं खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। देखो इन्हें मौसम की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। खो न जाइए
बच्चों। तो चलो हम सब मिलकर संकल्प करते हैं, कंपटीशन की इस रेस से हमारे बच्चों को बाहर निकलते, एजुकेशन के साथ ही इनकी ख्वाहिश भी पूरी करते हैं। A child is like a butterfly. Some can fly higher than others, but each one is pleased the best it can. Why compare one against the other? Each one is different, each one is special, each one is beautiful. तो चलो हमारे बच्चों के सपनों के लिए नया आसमान खोल देते, इनके अंदर नई आशा, नई उम्मीद की किरण जगाते हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं without comparing kids and appreciate each one's unique talents. Good evening one and all. I am Sneha Matale with my co-host Rinka. Let's move on from the educational journey to life success. Really, कई खिले हैं फूल तो कई उगे हैं कांटे, कहीं लगे हैं मेले तो कहीं पड़े सन्नाटे, पर हर मौसम का राग है अपना, अपना अपना गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है जिंदगी, जिंदगी है सफर, बसेरा भी है जिंदगी। एक पल दर्द का घाव है, दूसरे पल सुख भरी छाव है। एक पल दर्द का घाव है, दूसरे पल सुख भरी छाव है। हर पल एक नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। Let's give a big round of applause to our
5. थोड़ी बारिश हो गई तो आसमान धुल गया, बादलों के बीच कोई रास्ता खुल गया। रोने से कभी डरना तो नहीं, गुनगुना जो तेरा गीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। Great job and thanks for the life lesson. Now let's move from life success to social success and keep the journey rolling smooth. Social success? हाँ, ज्याचा आपण आत्ताच प्रत्यय घेतला. 12 नोव्हेंबरचा दिवस उजाडला. संपूर्ण देश रोषणाईने सजला. वर्ल्ड कपचा सामना चांगलाच रंगला. दिवाळीचा हा दिवस मात्र उत्तर काशीमध्ये काही कामगारांसाठी काळा दिवस ठरला. डोंगर पोखरून भुयारी मार्ग करण्याचे काम सुरू होते. त्यासाठी करण्यात आलेल्या टनेलमध्ये एक नाही, दोन नाही, तर तब्बल 41 जणांचा जीव अडकला. पहिले 6 दिवस संपर्क नाही, मुबलक प्रमाणात अन्न नाही, पाणी नाही, जीवाचीही हमी नाही. आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान मदतीस धावले, पण यश अजूनही दूर होते. अखेर खाणीमध्ये रस्ता खोदत पुढे जाणारे रॅट मायनर्स देवदूतासारखे धावत आहे. जीवाची पर्वा न करता झुंजले. या रेस्क्यू ऑपरेशनवर जगाच्या नजरा खेळल्या. खरंच धर्म, प्रांत, जात, भाषा काही माहित नाही, परंतु माणुसकीच्या हाकेला माणुसकीने साथ दिली आणि अखेर 17 दिवसानंतर या 41 जणांनी
सुटकेचा निश्वास घेतला. जगाला भारताच्या या अनोख्या माणुसकीचं दर्शन झालं. अहो म्हणतात ना, स्वार्थाच्या पलीकडे हे जग असतं आणि ते जग म्हणजे माणुसकीचं. हाच माणुसकीचा संदेश घेऊन आले आहेत आपले सिनियर केजीचे विद्यार्थी विथ द कोरस सॉन्ग मानसाने मानसाशी मानसा समवागली. Let's continue with the historical success and remember a great leader, a great freedom fighter and honor of Maharashtra. जे एकाच वेळी द्रष्टे, स्वातंत्र्य योद्धे, सेनापती, संघटक, स्फूर्तिदाते, युग पुरुषोत्तम होते. त्यांच्या कुठल्याही गुणांना तोड नाही. यशवंत, कीर्तिवंत, सामर्थ्यवंत, वरदवंत, पुण्यवंत, नीतिवंत, गनिमी कावा हे ज्यांचे तंत्र, ज्यांची बलवत्तर नीती, स्वराज्य प्रति प्रीती, दाही दिशा उजवून टाके अशी दीप्ती, शक्ती युक्ती एकवटूनी कार्य साधिती असे आपले आदर्श शिवछत्रपती. ज्यांच्या यशाचे रहस्य होतं जीवाला जीव देणारे मावळे. अशा आपल्या राजाचं कीर्तिगान गाण्यासाठी येत आहेत एचएसपीचे छोटे मावळे.
निवेद देवा तुझ्या चरणी भातो आमचं हे असून देवा या तुझात देवा तुझो मात भंडार हो आणि मधु उभान जगात देवा जगात देवा तुझा निवेद देवा तुझ्या चरणी भातो आमचं हे असून देवा या तुझात देवा तुझो मात भंडार हो आणि मधु उभान जगात खरंच यश मिळवण्यासाठी आत्मविश्वास पाहिजे व आत्मविश्वास मिळवण्यासाठी शिवछत्रपतींचा इतिहास माहीत पाहिजे. असा इतिहास घडवण्यामागे हात होता जिजाऊंचा, एका जागृत स्त्री शक्तीचा. ही स्त्री शक्ती नेहमी स्फूर्तिदायी ठरली. आदी शक्ती तू, प्रभूची भक्ती तू, झाशीची राणी तू, मावळ्यांची भवानी तू, प्रयत्नांना लाभलेली उन्नती तू, आजच्या युगाची प्रगती तू, आजच्या युगाची प्रगती तू. आजही स्त्री शक्ती गगनाला गवसणी घालत आहे. आजही स्त्री शक्ती गगनाला गवसणी घालत आहे. अनाथांची माय सिंधुताई सपकाळ, सावरपाडा एक्सप्रेस कविता राऊत, रॉकेट वुमेन रितू क्रिदाल, फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट उषा सुंदरम, फर्स्ट IPS ऑफिसर किरण बेदी, कारगिल गर्ल गुंजेश सक्सेना. What ties all these remarkable ladies together? They are all proud daughters of India. हाँ, ये सब भारत की बेटियां है. सक्सेस की इस जर्नी में हमारी भारत की बेटी पीछे नहीं, जिन्होंने अपने कर्तृत्व से भारत का नाम रोशन किया है, जिन्होंने अपने सपनों को साकार किया है, नई उम्मीदों को आकार दिया है, जो बहुत लड़ी मगर पीछे नहीं हटी, विपत्तियों में भी जिसकी ख्वाहिशें नहीं टूटी, वो हमारी प्यारी भारत की बेटी. चलो तो आज हमारे प्यारे भारत की बेटियों का बड़े जल्लोष से स्वागत करते हैं. उनके प्यारे परफॉर्मेंस के साथ सारे जहां में भारी मेरी भारत की बेटी. हो सदके में जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा तुमको. तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी. जीती रहो जीतती रहो.
जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना, जो सीना तान के तू चले उठता सर अपना, जा जी ले अपनी जिंदगी सर पर हाथ है अपना, तेरा जो भी है सपना अब जिम्मा है अपना, सपने सच करने की तेरी बारी, तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। Give a big round of applause for the beautiful performance. Wow, what a heartfelt performance it was. बेटी होते ऐसे जिन्हें देखकर हर एक माता पिता का जी भर आता है। बेटा बेटी एक समान करे दोनों का बराबर सम्मान। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, आगे बढ़ाना है, लेकिन उसके साथ हमें उन्हें खेलने भी देना है। हाँ, खेलने भी देना है। Apart from education, a child needs good physical and mental health. Besides education, a child needs team spirit and confidence. In addition to education, a child needs to understand value of time, unity and togetherness. Playing sport is the great way to teach students all these important values. Yes, sport has the power to change the life. खेल के माध्यम से नीरस जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। ना हारना जरूरी है, ना जीतना। ना हारना जरूरी है, ना जीतना। जिंदगी एक खेल है यारो, बस खेलना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है यारो, उसे खेलना जरूरी है। तो स्पोर्ट्स सक्सेस बताने के लिए आए हमारे HSPS के बेहतरीन खिलाड़ी विद द सॉन्ग शक्ति इंडिया। कुछ करेंगे
extremely glad to announce that this year India has achieved 107 medals in Asian athletics. It's a remarkable accomplishment of India. हमारे सब खिलाड़ियों ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया। जब तक सूरज चांद रहेगा, दुनिया भारत का नाम रहेगा। पहुंचा भारत का नाम आसमान में चांद तक पहुंच गया। हमारा चंद्रयान भी सक्सेसफुल हो गया। उससे पहले चंद्रयान 2 लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया, लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्ट की आशा उम्मीदें क्रैश नहीं हुई। नई उमंग से, नई लगन से सालों तक मेहनत करके 14 जुलाई 2023 में विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की। प्रज्ञान रोवर ने भारत का झंडा चांद पर लहराया और हमारा मिशन चंद्रयान सक्सेसफुल हो गया। सच में यह क्षण अभूतपूर्व क्षण था। विकसित भारत के शंखनाद का क्षण था। मुश्किलों के महासागर को पार करने का क्षण था। जीत के चंद्रपथ पर चलने का क्षण था। 140 करोड़ धड़कनों की सामर्थ्य का क्षण था। भारत ने धरती पर संकल्प किया और चांद में उसे साकार किया। Now we can proudly say India is on the moon. Let us see our latest scientists getting